Today we will discuss the radiative transitions and the selection rules. So we know that in the Bohr theory, as long as the electron remains in an orbit, there is no emission or absorption of a radiation. And whenever an electron makes a transition from one, for example, from higher energy level to lower energy level, there will be emission of radiation. And whenever an electron makes a transition from a lower energy level to a higher energy level, there will be an absorption of radiation. And the energy of this emitted or absorbed photon is equal to the energy difference between these levels. And suppose the electron makes a transition from a higher energy level Em, whose quantum number is m, to a lower energy level En with quantum number n. We can see that there is an emission of radiation such that the energy of the emitted photon h nu is equal to Em minus En. So from this we can write the frequency of the emitted photon is Em minus En by h. So similarly, whenever an electron makes a transition from a lower energy level En to a higher energy level Em, there will be an absorption of a photon having same energy. H nu is equal to Em minus En, and the corresponding frequency of the absorbed photon is Em minus En by h. So these things are postulates in the Bohr theory. But adinu proof or derivation they are just postulates in Bohr theory. But we can see that this relationship arises naturally in quantum mechanics. So quantum mechanics use it derive quantum mechanics postulate we can arrive at this expression. So for simplicity, we will consider a one-dimensional case. We assume that the electron moves only in x direction. But we x direction മൂന്ന് ഡയമെൻഷനിലും കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക. കാരണം ഡെറിവേഷൻ ഈസിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് ഡിറക്ഷൻ മാത്രം അസ്യൂം ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് ദി ടൈം ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് x and t in one dimensions can be written as a product of a time independent wave function small psi n and a time dependent part. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് മോഡ്യൂളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ സൈ ഓഫ് എക്സ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ സൈ ഓഫ് എക്സ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ സൈ ഓഫ് എക്സ് ഐ. സ്മോൾ സൈ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് എലോൺ ആൻഡ് is the product of e to the power minus I e t by cross h. So psi n of xt will be like psi n of x into e to the power minus I e n t by cross h. So it's a product of a time independent part. So this is time independent part and a time dependent part. So time dependent part is e to the power minus I e n t by cross h. So we know that e to the power minus I theta is cos theta minus I sin theta. So this is cos e n t by cross h minus I sin e n t by cross h. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ടാണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ ഇത് ക്രോസ് എച്ചിനെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റിയൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ഇ എൻ ടി ബൈ എച്ച് ബൈ 2π. ഇതിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ട് വരിക കോസ് 2π ഇ എൻ ടി ബൈ എച്ച്. ഇത് കോസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലാണ്. കാരണം റിയൽ പാർട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റിയൽ പാർട്ട് എടുക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ഓഫ് ദി ഫോം ഓഫ് കോസ് ഒമേഗ ടി. സോ ഹിയർ omega is equal to
ഈ ടിയുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് 2 pi en by h. So this is the angular frequency. Angular frequency കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് 2 pi nu ആണ്. So the corresponding frequency nu is equal to omega divided by 2 pi, which is en by h. So the time dependent wave function capital psi n of xt is the product of time independent wave function small psi n of x and a time dependent part whose frequency is en by h. So the frequency of the time independent term is en by h. So since that frequency depends on the quantum number n, we can call that frequency as mu n. So as n changes, the corresponding frequency changes. So we can write capital psi n as small psi n into e to the power minus IEN by cross h into t. And capital psi n star, which is the complex conjugate of capital psi n, can be written as small psi n star. So instead of e to the power minus I, we can write e to the power plus I en by cross h into t. So conjugate എങ്ങനെ എടുക്കാൻ നമുക്കറിയാം, എല്ലാ ഐയും മൈനസ് ഐ ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. സോ മൈനസ് മൈനസ് ഇവിടെ പ്ലസ് വരും. സോ നൗ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ. So which is given by expectation x is equal to integral from minus infinity to plus infinity x into capital psi n star capital psi n dx. ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ക്യാപിറ്റൽ psi n സ്റ്റാറിൽ ഇവിടെയുള്ള ഈ ടേംസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സ്മോൾ psi n ഇൻറ്റു ഇ ടു ദി പവർ മൈനസ് ഐ എൻ ബൈ ക്രോസ് എച്ച് ഇൻറ്റു ടിയും ക്യാപിറ്റൽ psi n സ്റ്റാറിന് സ്മോൾ psi n സ്റ്റാർ ഇ ടു ദി പവർ പ്ലസ് ഐ എൻ ബൈ ക്രോസ് എച്ച് ഇൻറ്റു ടിയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ psi n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ psi n സ്റ്റാർ ഇ ടു ദി പവർ പ്ലസ് ഐ ഇ എൻ ടി ബൈ ക്രോസ് എച്ചും ക്യാപിറ്റൽ psi n എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ psi n, ക്യാപിറ്റലിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സ്മോളിന് ജസ്റ്റ് psi n എഴുതാം, ഇ ടു ദി പവർ മൈനസ് ഐ ഇ എൻ ടി ബൈ ക്രോസ് എച്ച് ഡി എക്സ്. ഇത് ഇ ടു ദി പവർ പ്ലസ് ആണ്, ഇത് ഇ ടു ദി പവർ മൈനസ് ആണ്. ഇതങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ ടു ദി പവർ 0 1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക ഇൻ്റഗ്രൽ ഫ്രം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഇൻറ്റു സ്മോൾ psi n star psi n dx. So here the expectation value of the position of the particle is independent of time. Here psi n star is a position dependent wave function. Small psi n star is a function of epsilon and small psi n is again a function of epsilon. And therefore the expectation value of the position of the particle is independent of time. So that means the particle does not oscillate. So the electron does not oscillate. The electron oscillate ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ expectation value ടൈമിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. But here we can see that the expectation value is independent of time and therefore the electron does not oscillate. And we know that according to the classical electromagnetic theory, an oscillating charged particle emits radiation. Electromagnetic radiation emit ചെയ്യും നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല and therefore there is no radiation. So as long as an electron remains in a particular orbit, there is no radiation. So that means the expectation value is independent of time. The electron does not oscillate and therefore no radiations are produced. So we have verified the first postulate of Bohr. So the electron does not oscillate and there is no radiation. So quantum mechanics predicts that a system in a specific quantum state does not radiate. So this is in accordance with the experiment also. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് n എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണെയാണ്. സോ ആസ് ലോങ് ആസ് ദി ഇലക്ട്രോൺ റിമൈൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ റേഡിയേഷൻ. നൗ വി ക്യാൻ കൺസിഡർ a situation where the electron shifts from one energy state to
another. So for example, let the ground state is having a quantum number n, or it is in the lower energy state having quantum number n, and an excitation process of some kind begins to act on the system. Initially അതൊരു ലോവർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലാണ്, അതിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കുക ബൈ സം മെക്കാനിസം. ഒന്നുകിൽ റേഡിയേഷൻസ് ഇലക്ട്രോൺ അബ്സോർബ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ കൊളീഷൻസ് വഴിയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എക്സൈറ്റേഷൻ രണ്ട് മെക്കാനിസം വഴിയാണ്, എക്സൈറ്റേഷൻ ബൈ കൊളീഷൻ ഓർ എക്സൈറ്റേഷൻ ബൈ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സൈറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് ദിസ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സ്റ്റേബിൾ. അതിന്റെ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 10⁻⁻8 seconds മാത്രമാണ്. So the electron in the higher energy level emits radiations and will go to the lower energy state or ground state again by emitting a radiation. So the system emits a radiation that corresponds to the transition from the excited state to the ground state. So we can experimentally observe that the energy of the photon emitted is equal to the energy difference between these two levels. So we can see that during the intervening period the system existed in the state m. Initially അത് n എന്ന് പറയുന്ന quantum number ഉള്ള സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു, അതായത് ലോവർ എനർജി ലെവലിൽ. സോ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സൈറ്റേഷൻ മെക്കാനിസം വഴി എം എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലെത്തി. എം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേബിൾ അല്ല. വിത്തിൻ എ ഫ്യൂ ടൈം, ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ 10⁸ പാർട്ട്, ആ അത്രയും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയത്തിന് ഇടയിൽ അത് തിരിച്ച് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ എത്തി. അപ്പൊ ആ സമയത്തിനിടയിൽ എപ്പോഴോ അത് എം എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു. സോ എം എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ടൈം ആയിരിക്കും. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ സൈ എൻ സ്റ്റാർ ക്യാപിറ്റൽ സൈ എൻ ഡി എക്സ് എന്നതിനു പകരം ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രം -∞ to +∞ എക്സ് ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ സൈ എം സ്റ്റാർ ക്യാപിറ്റൽ സൈ എം ഡി എക്സ്. ഇപ്പൊ സൈ എന്നിന് പകരം സൈ എം എന്ന് വരികയുള്ളൂ. ഇവിടെയും ടൈം ഡിപെൻഡന്റ് ടേംസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ടൈം തന്നെ ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഇൻ ദി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ടൈം the wave function of the electron will be a linear combination of psi n and psi m. Capital Psi is equal to A into capital Psi n plus B into capital Psi m. So this is the wave function of the electron that can exist in both the states n and m. So അതിന്റെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അത് എന്നിലും അല്ല എമ്മിലും അല്ല. എന്നിലായി കഴിഞ്ഞാലും എമ്മിലായി കഴിഞ്ഞാലും എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ടൈം ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. സോ ഇൻ ദി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പൊസിഷൻ or during the transition we can say that the wave function is the linear combination of psi n and psi m. ഈ ലോവർ എനർജി ലെവൽ ആവുമ്പോഴുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ psi n ആണ്. ഹയർ എനർജി ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴുള്ളത് psi m ആണ്. അതിന്റെ in between during the transition, in the midst of this transition, we can say that the wave function psi is the linear combination of these two, A psi n plus B psi m, where capital Psi n is the wave function of the electron in this state having quantum number n, and capital Psi m is the wave function of the electron in a state where the quantum number is small m. And A star A is the probability that the electron is in the state n, and B star B is the probability that the electron is in the state m. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ n എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ കാണാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി A star A ആണ്. m എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ അതിന് കാണാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി B star B ആണ്. സച്ച് ദാറ്റ് A star A plus B star B equal to 1. ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും. നമുക്കറിയാം ഇനീഷ്യലി ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു. സോ സ്മോൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആൻഡ് സ്മോൾ ബി ഈക്വൽ ടു 0. ഇലക്ട്രോൺ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലായപ്പോൾ നമുക്കറിയാം A star A 1 ആയിരിക്കണം.
the probability of finding the electron in the ground state is 1. So, A star A is 1 and therefore A is 1. And we know that A star A plus B star B equal to 0, B star B equal to 0 and B equal to 0. So when the electron is in the excited state, B equal to 1 and A equal to 0. B star B equal to 1 and A star A equal to 0. So this excited state is not stable. So the electron will go to the ground state again by emitting a photon. So again A equal to 1 and B equal to 0. A star A equal to 1. So A star A plus B star B is equal to 1 always. So when electron is in the either state, either the ground state or in the excited state, there is no radiation. Electron ground state ലാവുമ്പോൾ psi n ആയിരിക്കും wave function. Excited state ലാവുമ്പോൾ A1 ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം. Excited state ലാവുമ്പോൾ psi m ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് രണ്ടും കണ്ടു. അതിന്റെ കേസിൽ expectation value independent of time ആണ്. So but when the electron is in the midst of the transition from m to n, so that means both A and B are non-zero. So during the midst of the transition, both A and B are non-zeros such that A star A plus B star B equal to 1. A 0 alla, B 0 alla, but A star A plus B star B എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും. So in such cases, the electromagnetic waves are produced. Well, നമുക്ക് check ചെയ്യാം. So we have to calculate the expectation value of the electron when the electron is in the midst of the transition from the excited state to the ground state. So where we have to substitute the wave function, capital psi is equal to A psi n plus B psi m. So midst of the transition A യും B യും 0 അല്ല. So in the midst, A not equal to 0, B not equal to 0. So capital psi എന്ന് പറയുന്നത് A psi n plus B psi m ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലായപ്പോൾ നമുക്കറിയാം psi n മാത്രമായിരുന്നു, എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലായപ്പോൾ psi m ആയി, അഗെയിൻ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലെത്തിയപ്പോൾ psi n ആണ്. But in the midst of the transition, capital psi is A capital psi n plus B capital psi m. So we have to calculate the expectation value of the position of the particle in this case. So the expectation x is equal to integral from minus infinity to plus infinity x into capital psi star capital psi dx. So capital psi star is equal to A star psi n star plus B star psi m star. So substituting this value in the expectation value, we will get integral from minus infinity to plus infinity x into A star capital psi n star plus B star capital psi m star whole multiplied by A psi n plus B psi m dx. So cross multiplying, we will get integral from minus infinity to plus infinity x into A star A capital psi n star capital psi n dx plus integral from minus infinity to plus infinity x into A star B capital psi n star capital psi m dx plus integral from minus infinity to plus infinity x into B star A capital psi n star capital psi n dx plus integral from minus infinity to plus infinity x into B star B integral B star B psi m star psi m dx. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ A star A എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. A star B, B star A, B star B ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് ഇന്റഗ്രലിന് പുറത്തെടുക്കാം. ആൻഡ് വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് A star A is equal to A square mod A square. A റിയൽ ആണെങ്കിൽ A square തന്നെ ആയിരിക്കും.
ബി സ്റ്റാർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക expectation value of x is equal to a square integral x into capital psi n star psi n dx plus a star b integral x into capital psi n star psi m dx plus b star a integral x from capital psi m star psi n dx plus b square integral x into capital psi m star psi m dx. So, integrals are minus infinity to plus infinity. So, now we have to substitute this capital psi and in terms of small size. We know that capital psi n is equal to small psi n into e to the power minus I e n t by cross h. And capital psi n star is equal to small psi n star into e to the power plus I e n t by cross h. So this is a function of both position and time, and small psi is a function of position only. So similarly we can write capital psi m is equal to small psi m into e to the power minus I e m t by cross h. E n ennulladathu e m now. And capital psi m star is equal to small psi m star e to the power plus I e m t by cross h. ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇവിടെ സൈ എൻ സ്റ്റാർ സൈ എൻ വന്നു. ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക സ്മോൾ സൈ എൻ സ്റ്റാർ ഇ ടു ദി പവർ പ്ലസും ഇ ടു ദി പവർ ഇവിടെ സ്മോൾ സൈ എൻ ഇ ടു ദി പവർ മൈനസും സെയിം ടേം അവരെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. ഇത് ഈ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ടൈം ആയിരിക്കും. സിമിലർലി ഈ ലാസ്റ്റ് ടേം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ടൈം. സോ ദി ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടേംസ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ടൈം. So the first and last integrals do not vary with time. So only the second and the third integrals are able to contribute to the time variation of expectation value of position of the electron. So this is our equation number 2. So when we substitute this equation number 1 and the equation number 2, we will get, so expectation value of x is equal to integral from minus infinity to plus infinity x into small psi n star, so a square will be here, psi n dx, e to the power plus psi n t by cross h e to the power minus I n t by cross h multiply that to 1 ആവും. ആ ടേം നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ല. പ്ലസ് എ സ്റ്റാർ ബി, ഇവിടെയാണ് കോൺജുഗേറ്റ് വരുന്നത് എയിൽ, അതായത് സൈ എന്നിലായിരിക്കും കോൺജുഗേറ്റ് വരുന്നത്. സോ ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഇൻറ്റു സ്മോൾ സൈ എൻ സ്റ്റാർ ഇ ടു ദി പവർ പ്ലസ് സ്റ്റാർ ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് I e n t by ക്രോസ് എച്ച്. ഇവിടെ ബി വരുമ്പോൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈ എമ്മിന്റെ കോയിഫിഷ്യന്റ് ആണ്, അതിന് കോൺജുഗേറ്റ് ഇല്ല. സൈ എം ഇ ടു ദി പവർ മൈനസ് I e m t by ക്രോസ് എച്ച് ഡി എക്സ്. ഇത് ക്യാൻസൽ ഇല്ല, കാരണം ഒന്ന് ഇ ടു ദി പവർ പ്ലസ് I e n ആണ്, ഇവിടെ മൈനസ് I e m ആണ്. സിമിലർലി തേർഡ് ടേം വരിക ബി സ്റ്റാർ എ ആയതുകൊണ്ട് കോൺജുഗേറ്റ് വരുന്നത് സൈ എം എന്ന് പറയുന്ന ടേമിലായിരിക്കും. ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഇൻറ്റു സൈ എം സ്റ്റാർ, കോൺജുഗേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇ ടു ദി പവർ പ്ലസ് ഐ, സൈ എം ആയതുകൊണ്ട് ഇ ടു ദി പവർ I e m t by cross h, psi n e to the power minus I e n t by cross h dx. പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ബി സ്റ്റാർ ബി സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ സൈ എം സ്റ്റാർ ക്യാപിറ്റൽ സൈ എം. അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും കോഎഫിഷ്യൻസ് ഈക്വൽ, അതായത് ഇ ടു ദി പവർ പ്ലസും ഇ ടു ദി പവർ മൈനസ് ആണ് വരുന്നത്, അത് 0 ആയി മാറും. സോ ഇ ടു ദി പവർ 0 is 1. സോ സ്മോൾ സൈ എം സ്റ്റാർ which is a function of position psi m dx. So this first term and the last term are independent of time. So only the second and third terms depend on time.
ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ടേം നമുക്ക് അതുപോലെ എഴുതാം. സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ടേംസിനെ നമുക്കൊന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. സോ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ടേംസ് അതുപോലെ എഴുതി. തേർഡ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് സ്റ്റാർ ബി ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രം -∞ ടു +∞ എക്സ് ഇൻറ്റു സൈ എൻ സ്റ്റാർ സൈ എം. ഇനി ഇ ടു ദി പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതാം. ഇതിനകത്തുള്ളത് ഇ ടു ദി പവർ പ്ലസ് ഐ ഇ എൻ ടി ബൈ ക്രോസ് എച്ചും ഇ ടു ദി പവർ മൈനസ് ഐ ഇ എം ടി ബൈ ക്രോസ് എച്ചും. നമുക്കറിയാം ഇ എം ആണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇ എൻ. കാരണം ഇ എം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ആണ്, ഇ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിന്റെ ആണ്. അപ്പം ഇ എം മൈനസ് ഇ എൻ ആണ് പോസിറ്റീവ് വരെ. അതിന്റെ ടേമിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇ ടു ദി പവർ മൈനസ് ഐ ബൈ ക്രോസ് എച്ച് ഇൻറ്റു ഇ എം മൈനസ് ഇ എൻ t dx, and the next term is b star a integral from -∞ to +∞ x into b star on psi n star psi n e to the power. അതിൻ്റെ e to the power വരാൻ നോക്കിക്കേ, ഇ എമ്മിന് പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ്. സോ e to the power പ്ലസ് ഐ ബൈ ക്രോസ് എച്ച് ഇ എം മൈനസ് en t dx. So those two terms depend on time. അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, ഈ e to the power i എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഇൻറ്റഗ്രൽ. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഫസ്റ്റ് ടേമിന് മാറ്റമില്ല, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് e to the power ആ ടേം പുറത്തെടുത്തു. ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ എക്സിലാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. t is a constant with respect to x. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതും പുറത്തെടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് e to the power i തീറ്റയെ കോസ് തീറ്റ മൈനസ് ഐ സൈൻ തീറ്റ ആ ടേമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. സോ സിമിലർലി e to the power മൈനസ് ഐ തീറ്റ is കോസ് തീറ്റ മൈനസ് ഐ സൈൻ തീറ്റ. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ്, സോ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ടേമിന് e to the power മൈനസ് ഐ തീറ്റ ഇൻ ദി തേർഡ് ടേം is written as cos theta minus I sin theta, and e to the power plus I theta in the fourth term is written as cos theta plus I sin theta. So here theta is em minus en multiplied by t by cross h. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എഴുതി. ഇനി നമ്മൾ ഈ തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ടേമിൽ നമുക്കറിയാം റിയൽ പാർട്ടും ഉണ്ട്, ഇമാജിനറി പാർട്ടും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ റിയൽ പാർട്ടാണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ റിയൽ പാർട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എഴുതാം, ഇമാജിനറി പാർട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം. അതായത് റിയൽ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് ടേം ആണ് വരുന്നത്, അത് ഒരുമിച്ച് എഴുതാം. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ്, സോ ദി എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾ ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ടേമിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല. തേർഡ് ടേം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡിൽ നമ്മൾ കോസ് ഒരുമിച്ച് എഴുതി, ഐ സൈൻ ഒരുമിച്ച് എഴുതി, ജസ്റ്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എഴുതി. സോ കോസിന്റെ കോയിഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ഇ എം മൈനസ് ഇ എൻ ബൈ ക്രോസ് എച്ച് ഇൻറ്റു ടി എ സ്റ്റാർ ബി ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് ഐ എൻ സ്റ്റാർ സൈ എം ഡി എക്സ് പ്ലസ് ബി സ്റ്റാർ എ ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് സൈ എം സ്റ്റാർ സൈ എൻ ഡി എക്സ്. ഇതാണ് കോസിന്റെ കോയിഫിഷ്യന്റ്. പ്ലസ് ഐ സൈൻ ഇ എം മൈനസ് ഇ എൻ ബൈ ക്രോസ് എച്ച് ഇൻറ്റു ടി ബി സ്റ്റാർ എ എക്സ് ഐ എൻ സ്റ്റാർ സൈ എൻ ഡി എക്സ് മൈനസ് എ സ്റ്റാർ ബി ഇന്റഗ്രൽ എസ് എക്സ് സൈ എൻ സ്റ്റാർ സൈ എം ഡി എക്സ്. ഇതിൽ റിയൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടേം ആണ്. ഇതിൽ ഐ വരുന്നുണ്ട്, ഇമാജിനറി പാർട്ടാണ്. സോ റിയൽ പാർട്ടാണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. സോ റിയൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്, അതിനൊരു ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് അവർ റിയൽ പാർട്ട്. എക്സ് വേണമെങ്കിൽ കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എടുക്കാം. സോ ദി റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് റിസൾട്ട് വേരീസ് വിത്ത് time as cos em minus en by cross h into t. ഈ ക്രോസ് എച്ചിനെ നമുക്ക് h by 2π എന്ന് എഴുതാം. h by 2π എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഈ 2π ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് വരും. cos 2π em minus en by h into t. സോ ക്രോസ് എച്ചിന് h by 2π സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2π മുകളിൽ വരും. സോ cos 2π em minus en t by h. സാധാരണ നമ്മളൊരു വേവിന്റെ വേരിയേഷൻ എടുത്ത് കോസ് ഒമേഗ ടി എന്നാണ്. ഒമേഗ നമുക്കറിയാം
2 pi nu ആണ്. സോ cos 2 pi nu t. സോ cos 2 pi nu t ഇതും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാം. 2 pi nu t is equal to 2 pi em minus en by h into t. So nu is equal to em minus en by h. See that here during the midst of the transition, the expectation value of position is not independent of time. It depends on time. So the expectation value of x varies as cos omega t. So this is a sinusoidal wave. Sine or cosine വരുമ്പോൾ sinusoidal wave ആണ്. So which oscillates with a frequency nu is equal to em minus en by h. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻസിനാണ് നമുക്ക് കോസ് ഒമേഗ ടി സൈൻ ഒമേഗ ടി വരുന്നത് എന്നറിയാം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഹിയർ ദി എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് പൊസിഷൻ വേരീസ് വിത്ത് എ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു em മൈനസ് en ബൈ h. So we can say that the expectation value of the position of the electron oscillates with a frequency equal to nu, where nu is equal to em minus en by h. The energy difference between the levels divided by h. So the electron's position oscillates sinusoidally at this frequency nu is equal to em minus en by h. So we have already seen that when the electron is in the state n or in the state m, the expectation value of the electron's position is a constant in time. That does not depend on time at all. But when the electron is undergoing a transition between the states from m to n or from n to m, the expectation value of position oscillates with a frequency. So we know that such an electron radiates electromagnetic waves. So an oscillating charged particle should emit electromagnetic radiation according to the classical electromagnetic theory. And the frequency of the emitted electromagnetic wave will be also equal to the frequency of the oscillation. So an oscillating electron emits electromagnetic radiations having the same frequency as that of the oscillation. Oscillation frequency nu equal to em minus en by h ആവുമ്പോൾ ആ emitted radiation frequency nu is equal to em minus en by h ആയിരിക്കും. So this result is same that as that postulated by Bohr and verified by the experiment. അപ്പോൾ ബോർ തിയറിയിലെ ബോർ പോസ്റ്റുലേറ്റും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ വെരിഫിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം, ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തപ്പോഴും ഇതേ വാല്യൂ തന്നെയാണ് കിട്ടിയത്. സോ we can see that in quantum mechanics we can get this equation without any special assumptions. So this is not a postulate in quantum mechanics. We can arrive at this equation using the quantum mechanical laws. Nu equal to em minus en by h, അതാണ് ഓസിലേറ്റിംഗ് ചാർജിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി. അത് തന്നെ ആയിരിക്കും റേഡിയേഷന്റെ ഫ്രീക്വൻസി. പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഓസിലേറ്റിംഗ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ വിൽ എമിറ്റ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി. അപ്പൊ ആ അസംഷൻ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇൻ ദി പ്രിസീഡിംഗ് അനാലിസിസ് of the radiative transition is a mixture of classical and quantum concepts. അപ്പോൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഒക്കെ കണ്ടത് നമുക്കറിയാം, അത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ലോസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് എമിറ്റ് റേഡിയേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്ലാസിക്കൽ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ്. അപ്പോൾ അവിടെ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിന്റെയും കുറച്ച് ലോസ് നമ്മൾ അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദി അനാലിസിസ് വി ഹാവ് ഡൺ ആസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ ആൻഡ് ക്വാണ്ടം കൺസെപ്റ്റ്സ്. So in the above analysis we have seen that the expectation value of position of the electron oscillates with the frequency nu.
while making a transition from an initial state to another state of lower energy. So classically, such an oscillating charge gives rise to electromagnetic waves of same frequency. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റിൽ കിട്ടുന്നതും. അപ്പൊ ഈ അനാലിസിസ് വെച്ച് ചെയ്താലും നമുക്ക് കറക്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ബട്ട് നമുക്കറിയാം അറ്റോമിക് പ്രോസസ്സിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എപ്പോഴും നമുക്ക് റിലയബിൾ ആയിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമുണ്ട്. സോ ദിസ് ക്ലാസിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആർ നോട്ട് ഓൾവേസ് റിലയബിൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ അത് ഓക്കെ ആണെങ്കിലും എപ്പോഴും നമുക്ക് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. They are not always reliable to explain atomic processes. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ് ആണ്. സോ അറ്റോമിക് പ്രോസസ്സിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വി നീഡ് ക്വാണ്ടം ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ്. സോ ദിസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇസ് കോൾഡ് ക്വാണ്ടം ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ്. ആൻഡ് ദിസ് ഷോസ് ദാറ്റ് the radiation emitted during a transition from a state M to N is in the form of a single photon. ഇവിടെ നമുക്കത് ഒറ്റ ഫോട്ടോൺ ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇഫ് യു യൂസ് ക്വാണ്ടം ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ് we can see that whenever an electron makes a transition from a higher energy level to a lower energy level, it will be in the form of a single photon and its frequency is again നമുക്ക് ക്ലാസിക്കലി കിട്ടിയ nu equal to em minus en by h ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഡിഗ്രി ലെവൽ പഠിക്കാനില്ല, PG ലെവലൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വാണ്ടം ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ് പഠിക്കാനുള്ളത്. കുറച്ചും കൂടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുലേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളത് പറയുന്നില്ല. ക്ലാസിക്കൽ ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്തത്. ഇനി നമ്മൾ ക്വാണ്ടം ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് സെയിം റിസൾട്ട്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ദിസ് റേഡിയേഷൻ ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് എ സിംഗിൾ ഫോട്ടോൺ, ഒരൊറ്റ ഫോട്ടോൺ ആയിട്ടാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. And also the quantum electrodynamics gives an explanation for spontaneous emission from one energy level to lower one. So it was Feynman, Richard P. Feynman, who gave important contributions to quantum electrodynamics. Feynman കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, Feynman's lectures in physics ഒക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വാണ്ടം ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല റിസൾട്ട്സ് കിട്ടും. ഇത് ഫോട്ടോൺ, അതായത് സെയിം ഫ്രീക്വൻസിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ സെയിം തന്നെയാണ്. ബട്ട് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് there will be a single photon whenever emitted whenever an electron makes a transition from a higher energy level to lower energy level. ക്ലാസിക്കൽ ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ് യൂസ് ചെയ്താലും സെയിം റിസൾട്ട്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു സിംഗിൾ ഫോട്ടോൺ ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. സോ നമ്മളെപ്പോഴും ക്വാണ്ടം ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. ബട്ട് അത് UG ലെവൽ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, നൗ വി ഡിസ്കസ് ദി സെലക്ഷൻ റൂൾസ്. സോ വി ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് during the midst of the transition the expectation value of position is this. So in order to calculate the frequency we need the energy of the higher energy level and that of the lower energy level. Nu is equal to Em minus En by h. But in the expectation value we have seen that it depends on the constants A, B, psi n star, psi m, psi n, psi m star, etc. But in order to calculate the frequency we need only Ems and Ens. So we don't have to know the values of the probabilities A and B or the electron wave functions psi n and psi m in order to find the frequency. So we only need Em and En. But we need this A, B, psi n, psi m, etc. to calculate the chance that a given transition will occur, or the probability of a certain transition. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളൊരു സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചില സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും, ചിലത് ഡള്ളായിരിക്കും. ഇപ്പം നിങ്ങൾ മെർക്കറിയുടെ സ്പെക്ട്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില ലൈൻസ് നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നല്ല ഡള്ളായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ തന്നെ ചില സ്പെക്ട്രോമീറ്റേഴ്സിലൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നേരെ മറിച്ച് റെഡ്,
ഗ്രീൻ എല്ലാം നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. സോ അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു ഫ്രീക്വൻസി എ ബി സൈൻ സ്റ്റാറിനൊക്കെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. പക്ഷെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ അതിനെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ റിയൽ ഇമാജിനറി ആയി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം റിയൽ പാർട്ടാണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ഇമാജിനറി പാർട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇനി സപ്പോസ് എ 0 ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുക. എ 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എ സ്റ്റാർ 0 ആയി. അപ്പൊ ഈ ടേം 0 ആയി അല്ലെ. അതുപോലെ ഈ ടേമും 0 ആയി. അപ്പോ ഇതിന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് വരുന്നത്. ആ ടേം എന്തായി? അപ്പൊ 0 ഇൻറ്റു ദിസ് 0 ആയി. അപ്പൊ അതിന് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇല്ല, ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോ ആ റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻസ് നടക്കുന്നില്ല, അതായത് റേഡിയേഷൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ കാണാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ B0 ആവുകയാണെങ്കിലും സെയിം തിങ്. ദസ് നമുക്കറിയാം എയോ ബിയോ 0 ആവുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് 0 ആവുമ്പോ തന്നെ രണ്ടും കൂടെ 0 ആവില്ല. കാരണം A സ്റ്റാർ A പ്ലസ് B സ്റ്റാർ B എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് 0 ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിലാണ്. അവിടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ടൈം ആണെന്ന് ഓൾറെഡി അറിയാം. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇന്റഗ്രൽ 0 ആവണമെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. -∞ ടു +∞ x ഇൻറ്റു സൈൻ സ്റ്റാർ m dx. അതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അല്ലെ. എക്സ് റിയൽ ആണ്, ഇവിടെ m സ്റ്റാർ n dx. ഇത് 0 ആവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടേമും 0 ആവും. സോ ഹിയർ during the midst of the transition A not equal to 0, B not equal to 0. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. ബട്ട് വെൻ ദിസ് ഇന്റഗ്രൽ is 0, this integral is also 0. അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ ടേം 0 ആയി. 0 ഇൻറ്റു ദിസ് 0. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇതും 0 ആയി അല്ലെ. പിന്നെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാർട്ട് മാത്രമായിരിക്കും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ടൈം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ does not oscillate and therefore there is no radiation. അപ്പോൾ ഈ ഇന്റഗ്രൽ ആണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഈ ഇന്റഗ്രൽ 0 ആണെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർബിഡൻ ആണ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അലൗഡ്. ഈ ഇന്റഗ്രൽ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസിഷൻ അലൗഡ് ആവുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇന്റഗ്രലിന്റെ വാല്യൂ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ട്രാൻസിഷന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ ട്രാൻസിഷന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലേ. റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ EM-EN/H ഒരു ലൈൻ കാണാൻ പറ്റും. അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ഇന്റഗ്രൽ ആണ്. സോ ഇഫ് ദിസ് ഇന്റഗ്രൽ രണ്ടും റിലേറ്റഡ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ഇന്റഗ്രൽ ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഇതും ഹൈ ആയിരിക്കും. കാരണം ഇത് രണ്ടും ഒന്നിൽ സൈൻ സ്റ്റാർ സൈമും മറ്റടുത്ത് m സ്റ്റാർ സൈനും ആണ് വരുന്നത്. So when this is very high, then the intensity of transition, intensity of the spectral line is very, very high, or the probability of transition is very high. Probability of ആ പെർട്ടിക്കുലർ EM എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് EN എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കൂടും. അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് ആ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ നല്ല ഇന്റൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. ഇനി ഇതിന്റെ വാല്യൂ, ഈ ഇന്റഗ്രലിന്റെ വാല്യൂ കുറവാണെങ്കിൽ ആ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈനിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിയും കുറവായിരിക്കും. General condition for an atom in the excited state to radiate is that the integral -∞ to +∞ x into m star dx is non-zero. തിരിച്ചു എഴുതാം. ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രം -∞ to +∞ x m star dx. അപ്പൊ ഒന്ന് നോൺ സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നോൺ സീറോ ആവും, ബിക്കോസ് ദിസ് ടു ഇന്റഗ്രൽസ് ആർ റിലേറ്റഡ്. So the intensity of the radiation is proportional to this integral. So transitions for which this integral is finite or non-zero finite value are called allowed transitions. When this integral is not equal to 0, this is called an allowed transition. When this integral is equal to 0, these are called forbidden transitions. സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു ഈ ഇന്റഗ്രൽ 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ടൈം ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കില്ല, സോ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യില്ല, അവിടെ റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യില്ല. സോ ദിസ് ഇന്റഗ്രൽ
is proportional to the intensity of the radiation. So some transitions are more likely to occur than others. If integral higher anengil, probability of transition will be high and the intensity of the spectral line is high. When this integral is very small, the probability of transition is very small and the intensity of spectral line is very small. So this integral determines whether the transition occur or not. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് 1 ഡയമെൻഷനിലായിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്തത്. നമുക്കിത് 3 ഡയമെൻഷനിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഡയമെൻഷനൽ കേസ് ആണ്. So in the case of the hydrogen atom, we need 3 quantum numbers to specify the initial and final state involved in the radiative transition. The initial state in the quantum number എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം principal quantum number n, orbital quantum number L, and the magnetic quantum number ML. And the quantum numbers of the final state are n prime, which is the principal quantum number, and L prime, which is the orbital quantum number of the excited state, and ML prime is the magnetic quantum number of the excited state. So N, L, ML are the quantum numbers of the ground state or the lower energy state, and N prime, L prime, ML prime are those of the excited state. അപ്പോൾ 3 ഡയമെൻഷനിലാകുമ്പോൾ അവിടെ എക്സോ വൈയോ സെഡോ വരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ യു എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. യു ക്യാൻ ബി ഇതർ എക്സ് ഓർ വൈ ഓർ സെഡ്, എനി ഓഫ് ദിസ്. ദെൻ ദ ഇന്റഗ്രൽ യു psi n l ml psi star n prime l prime ml prime, those of the higher energy state. This is the wave function of the higher energy state. So psi n ml is the wave function of the initial state, and psi n prime, l prime, ml prime is that of the excited state. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ നമ്മൾ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മൾ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിന് കോഞ്ചുഗേറ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഡി എക്സിന് പകരം ഇവിടെ നമുക്ക് 3 ഡയമെൻഷനിലാണ് വോള്യൂം ഇന്റഗ്രൽ എടുക്കണം, ഡി വി. സോ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ഇസ് ദി കണ്ടീഷൻ ഫോർ അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻ. ഇത് ഡി വിയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം 3 ഇന്റഗ്രൽസ് ഉണ്ട്. ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രം -ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വോള്യൂം ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് എഴുതിയാലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ -ഇൻഫിനിറ്റി ടു +ഇൻഫിനിറ്റി ട്രിപ്പിൾ ഇന്റഗ്രൽ യു psi n l ml psi star n prime l prime ml prime dx dy dz not equal to 0. സോ ഇത് കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റിലാണെങ്കിൽ ഡി വി ഇങ്ങനെ എഴുതാം. സ്പെറിക്കൽ ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റണം, സിലിണ്ടറിക്കൽ ആണെങ്കിലും. സോ ഹിയർ ദി ഇന്റഗ്രൽ ഇസ് ഓവർ ഹോൾ സ്പേസ്. സോ ഇഫ് യു ഈക്വൽ ടു എക്സ്, ദി ഇന്റഗ്രൽ ഇസ് വോള്യൂം ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് psi n l ml psi star n prime l prime ml prime dv not equal to 0 is the condition for allowed transitions. അതുപോലെ വൈ, ഇതേ ഇന്റഗ്രൽ വൈ ദിസ് തിങ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആവണം. സെഡ് ഇന്റഗ്രൽ സെഡ് സൈ n l ml psi star n prime l prime ml prime dv should not be equal to 0. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഏത് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എടുക്കാം. കാർട്ടീഷ്യനിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി. So in the case of hydrogen atom, the condition for allowed transition is that integral from -infinity to +infinity. This is the volume integral. U psi n l ml psi star n prime l prime ml prime dv not equal to 0. And the condition for forbidden transition is that this integral is equal to 0, where n prime, l prime, ml prime are the principal, orbital and magnetic quantum numbers of the higher energy level, and n, l, ml are the principal, orbital and magnetic quantum numbers of the lower energy level or the ground state. So U represents either x, y or z coordinate, and we have to note that the integral is over the all space. So since the wave functions
psi n LML and psi star n LML, and similarly psi n prime L prime ML prime for the hydrogen atom are known. അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ n L ML വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് നമ്മൾ ടാബുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന്റെ മാത്രമേ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ടാബുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടുന്ന് നമുക്ക് ആ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും. സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ, the above equation can be evaluated for u equal to x, u equal to y and u equal to z for all pairs of states differing in one or more quantum numbers. So അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഇന്റഗ്രൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും only the transitions between the states of different n that can occur are those in which the orbital quantum number L changes by +1 or -1 and the magnetic quantum number ML does not change or changes by + or -1. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്നും എല്ലും എമ്മിലും അറിയാമെങ്കിൽ ആ ടേബിളിൽ നിന്ന് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ psi കണ്ടുപിടിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെയും കണ്ടുപിടിക്കാം, ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെയും കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ ഇത് ഡിഫറെന്റ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സിന് ഇത് ചെയ്തു നോക്കി. ഡിഫറെന്റ് എൻ വാല്യൂസ്, എൽ വാല്യൂസ്, അതുപോലെ ML വാല്യൂസിന് ഇന്റഗ്രൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് നോൺ സീറോ ആയത് എപ്പോൾ മാത്രമാണ് വെച്ചാൽ എൻ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, രണ്ടും ഈക്വൽ ആവരുത്. ട്രാൻസിഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെയും ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെയും പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഈക്വൽ ആവാൻ പാടില്ല. n പ്രൈം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു n ആവണം. അങ്ങനെ എന്നാലേ ഒരു എനർജി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, നമുക്കറിയാം. ബട്ട് L minus L prime should be either +1 or -1 so that this integral is non-zero. അപ്പൊ L minus L prime +1 or -1 വാല്യൂസ് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ കോമ്പിനേഷനും ഈ ഇന്റഗ്രൽ 0 ആയിരിക്കും. So that means the orbital quantum number changes by either +1 or -1. And for this integral to be non-zero, ML minus ML prime, that means the change in magnetic quantum number, should be either +1 or -1 or should not change. Should not change എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ML minus ML prime 0 ആവണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്. ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഇത് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്, അതായത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ആണ്. The orbital quantum number of the final state minus the orbital quantum number of the initial state, L minus L prime, should be either +1 or -1. And the magnetic quantum number of the final state minus the magnetic quantum number of the initial state, ML minus ML prime, should be either 0, +1 or -1. So the orbital quantum number changes by + or -1 and the magnetic quantum number should not change. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് 0 ആണ്, or changes by + or -1. ഈ കണ്ടീഷന് മാത്രമേ ഈ ഇന്റഗ്രലിൽ non-zero ആവുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ എല്ലിന്റെ എൽ പ്രൈമിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ L minus L prime 0 ആവുക, + or -2 ആവുക, ML minus ML prime + or -2, + or -3 ആവുക, എല്ലാ കണ്ടീഷൻസിനും ഈ ഇന്റഗ്രലിൽ 0 ആയിരിക്കും. ഫോർബിഡൻ ട്രാൻസിഷൻ ആയിരിക്കും. ഈ കണ്ടീഷൻസിന് മാത്രമേ ഇന്റഗ്രലിൽ non-zero ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ ആവുന്നുള്ളൂ. സോ അപ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻസ് ആവുന്നുള്ളൂ. സോ ഇത് 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഫോർബിഡൻ ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ്, ആ ട്രാൻസിഷൻസ് നടക്കില്ല. സോ ദിസ് ഇന്റഗ്രൽ ഇസ് non-zero if and only if these two conditions are satisfied, and these conditions are called the selection rules of the hydrogen atom. So we can write L minus L prime, the change in orbital quantum number, as delta L. So delta L can be either + or -1, and ML minus ML prime, the change in the magnetic quantum number, is delta ML. So the delta ML can be 0, +1 or -1. So delta L can take two possible values, + or -1, and delta ML can take three possible values, 0, +1 or -1. So for all these combinations, the integral is non-zero finite value so that the transition is allowed. For all other combinations, this integral is 0 and the corresponding transition is forbidden. So only those transitions with these rules are allowed. All other
transitions are forbidden. So the condition for allowed transitions are governed by the selection rule. Delta L equal to plus or minus 1 and delta ML is equal to 0 plus or minus 1. So the change in total quantum number is not restricted. P n 5 എന്ന് 1ലേക്ക് പോവാം, 4 എന്ന് 1ലേക്ക് പോവാം. അതിന്റെ ചേഞ്ച് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് അല്ല. n പ്രൈമും എന്നും ഈക്വൽ ആവാൻ പാടില്ല. കാരണം എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. n പ്രൈം ഈക്വൽ ടു n ആണെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെയും എനർജി ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എനർജി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. So the equations delta L equal to plus or minus 1, delta ML equal to 0 plus or minus 1 are known as the selection rules for the allowed transitions. ഇപ്പൊ ഡെൽറ്റ എൽ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം. നമുക്കറിയാം n ഈക്വൽ ടു 1 ആവുമ്പോൾ എല്ലിന് ഒരൊറ്റ വാല്യൂ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, L 0. n2 ആവുമ്പോൾ എല്ലിന് 0 എടുക്കാം, 1 എടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ n3 ആവുമ്പോൾ എല്ലിന് 0, 1, 2 എടുക്കാം. n4 ആവുമ്പോൾ 0, 1, 2, 3 എടുക്കാം. So this is n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4. This is L equal to 0, L equal to 1, L equal to 2, L equal to 3. So delta L എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1 ആയിരിക്കണം. So L equal to 0 എന്ന് ഇപ്പോൾ n equal to 4 താഴേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ആണെങ്കിൽ L equal to 0 എന്ന് L equal to 0ലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഡെൽറ്റ L 0 ആകാൻ പറ്റില്ല. അതിന് ഇങ്ങോട്ടേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഒന്നെങ്കിൽ +1 അല്ലെങ്കിൽ -1, ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റും. 3ന്ന് 2ലേക്ക് പോവാം, 2ന്ന് 2ലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ 1ന്ന് 0ലേക്ക് പോവാം, 0ന്ന് 1ലേക്ക് പോവാം, 2ന്ന് 1ലേക്ക് പോവാം, 1ന്ന് 2ലേക്കും പോവാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രോസ് ട്രാൻസിഷൻസ് മാത്രമേ അലൗഡ് ആവുള്ളൂ. അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ലെവൽസിനും മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. n equal to 3ന്ന് n equal to 1ലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറ്റും. അതുപോലെ ഇവിടുന്നാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ 4ന്ന് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ L 0 ആണ്, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻസ് പറ്റും. അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എമിഷൻ ആണ്, എബ്സോർപ്ഷനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരിക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് n and L വാല്യൂവിന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു ഡയഗ്രാം കിട്ടും. നിങ്ങളിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഹയർ ഇൻഫിനിറ്റി ലെവലും കൂടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ലെവൽ കാണിക്കാം. അപ്പൊ അതിനിടയിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് +1 ഓർ -1. ഡെൽറ്റ എൽ ഒരിക്കലും 0 ആവില്ല, നേരെയുള്ള ട്രാൻസിഷൻസ് നടക്കില്ല. എൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ +1 ആയിട്ടോ -1 ആയിട്ടോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓർബിറ്റൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിന് +1 ഓ -1 ഓ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. And we have already seen that the orbital quantum number determines the quantization of angular momentum magnitude. ഈ orbital quantum number ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിന്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റും ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ആംഗുലർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ക്യാരിഡ് ബൈ ദി ഫോട്ടോൺ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ഹയർ എനർജി ലെവലിൽ ലോവർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ ഫോട്ടോണിന്റെ ആംഗുലർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ആംഗുലർ മൊമെന്റം ബിറ്റ്വീൻ ദി ഹയർ ആൻഡ് ലോവർ എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ്. അതായത് നമുക്കറിയാം ഡെൽറ്റ എല്ലിന് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് വാല്യൂസ് എടുക്കാം. L equal to 2ന്ന് L equal to 1ലേക്ക് വരാം. അതുപോലെ L equal to 1ന്ന് L equal to 2ലേക്കും പോവാം. അപ്പൊ L equal to 2 ആവുമ്പോൾ അതിന്റെ ആംഗുലർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് √L × L+1 ക്രോസ് h √6 ക്രോസ് h ആയിരിക്കും. അതുപോലെ L equal to 1 ആകുമ്പോൾ √2 ക്രോസ് h. അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ആംഗുലർ മൊമെന്റ് L equal to 1ന്ന് L equal to 2ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ √2 ക്രോസ് h മൈനസ് √6 ക്രോസ് h നെഗറ്റീവ്. ഇനി L equal to 2ന്ന് L equal to 1ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ √6 ക്രോസ് h മൈനസ് √2 ക്രോസ് h ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പൊ ഫോട്ടോണിന് പോസിറ്റീവ് ആംഗുലർ മൊമെന്റും ഉണ്ടാവാം, നെഗറ്റീവ് ആംഗുലർ മൊമെന്റും ഉണ്ടാവാം. സോ ദി ക്ലാസിക്കൽ അനലോഗ് ഓഫ് എ ഫോട്ടോൺ വിത്ത് ആംഗുലർ മൊമെന്റം പോസിറ്റീവ് is a left circularly polarized wave, and a photon with angular momentum negative is
a right circularly polarized electromagnetic wave. ഇപ്പൊ ഫോട്ടോണ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല. അതിന് ക്ലാസിക്കൽ അനലോഗ് ഉണ്ട്. ആംഗുലർ മൊമെന്റം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ലെഫ്റ്റ് സർക്കുലർലി പോളറൈസ്ഡ്, ആൻഡ് ഇഫ് ദി ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഇസ് നെഗറ്റീവ് ദി ഫോട്ടോൺ ഇസ് റൈറ്റ് circularly polarized. So this can be explained with the help of classical mechanics also.